सो अज दा तुहाडा क्वेश्चन है पेरेंट्स रूल्स आर चेंजिंग दीज डेज what could be the reason for this so ਆਪਾਂ reasons ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ and do you think it is a positive or negative development ਕੀ ਇਹ positive ਜਾਂ negative development ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ so parents roles are changing these days so for example father ਤੇ mother ਦੇ role change ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ so parents that means there are chances ਕਿ ਫਾਦਰ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਦਰ ਦਾ ਤੇ ਮਦਰ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ men have shown their willingness to take on the role of house husband while more women than ever are the breadwinners in their families. This is a result of economic and sociological changes in the society and I consider it to be a positive trend. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਿਆ क्योंकि वो और देता है दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स मैं टोटली इन्हों पॉजिटिव कंसिडर कर सकता सो आई थिंक इट इज़ टोटली अ पॉजिटिव ट्रेंड सो फस्ट ऑफ ऑल आप पैराफ्रेजिंग की है इस क्वेश्चन की इतों लैके इतने तक पैराफ्रेजिंग है जिद मैं दसिया है कि एक्चुअली जोड़े रूल है चेंज किस तरह हो रहे हैं उस तो बाद मैं फस्ट क्वेश्चन का आंसर दिता है कि ये किस करके हो रहा है कि रीजनस है ये तो दैन मैं फिर ये दसिया कि पॉजिटिव है कि नैगेटिव है सो दिस इज़ माई इंट्रो तो आई थिंक ये जस्टिफाई करता है काफ़ी बैटर इंट्रोडक्शन है नैक्सट आप फस्ट बॉडी पैरा ते आने फस्ट बॉडी पैरा दे विच हुण क्योंकि आप रीजनस दसने सी ते मैं दो रीजनस दसे है क्यों चेंज हो रहा है पेरेंट्स रोल सो आप चैक करते हैं फस्ट की है नॉर्मस कंपीटीशन इन द इकोनमी सो मैं इकोनमी नू फस्ट डिफाइन किया कि वो इकनॉमिक चेंजेस किए इनॉर्मस कंपीटीशन करके इनॉर्मस कंपीटीशन ने कंपैल किया मजबूर कर देता है पेरेंट्स नू टू अडाप्ट टू वेरीअस चेंजेस बहुत सारी चेंजेस नू अडाप्ट करन दे लई मजबूर करता है एग्जाम्पल सो मैं इन्हूं एक्सप्लेन करूँगा कि कह रहा मैं द एवर एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग सो जी लगातार वध रही कॉस्ट ऑफ लिविंग है उन्हें फोर्स किया है बोथ पार्टनर्स नू कि वो काम करन ते सेव करन मनी अपनी फैमिली स्टार्ट करने तो पहला सो जो बच्चे करने उस तो पहला वो अपनी चंगी तरह सेव कर लें दोनों काम करते हैं काफ़ी तो मनी सेव करते हैं इस करके सो देयर फोर जो कपल बच्चे प्लान करते हैं दैन दे डिसाइड कि कौन काम करेगा तो कर रहेगा किते डिपेंड किते बेस ते डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में जी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग वो बेस ते बिटवीन पार्टनर्स या फिर बेस्ड ऑन विच पार्टनर्स ऑन द मोस्ट या फिर किहड़ा ज़्यादा अर्न करता है वो बेस ते कि कौन काम बाहर काम कर सकता है दैट मीनस हुण इत्थे ट्रडिशनल थिंकिंग वो यूज़ नहीं करते मीनस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग यूज़ नहीं हैगी उन्हां दी ते सो देखते हैं कि किस तरह की इन्वायरमेंट है किस तरह की चीज़ सूटेबल है आपस में वो अंडरस्टैंडिंग के बेस से वो काम करते हैं इस तरह कि कौन कर रहेगा तो कौन बाहर जाके कमाएगा ना कि हमेशा ये स्टैंडर्ड होएगा कि नहीं मेल हमेशा बाहर कमाएगा तो वुमेन हमेशा कर रहेगी सो नहीं इकनॉमिक चेंजेस ने इकनॉमिकल चेंजेस जो है इकनॉमिक चेंजेस जो है कंपटीशन वधन करके इस करके हो रहा है एट द सेम टाइम उस समय जो इक्वल राइट्स मूवमेंट है उन्हें भी कंट्रीब्यूट किया है सोशल चेंजेस के विच जिवें कि ना हुण सोसाइटी है वो अकस्टम्ड टू मतलब वो यूज टू हो चुकी है नवीं नॉर्म्स ते जिहड़ियां कि इनपावर करदी वुमेन टू गेन क्वालिफिकेशन एंड परस्यू ए करियर जिन्ना वो वधिया पढ़ते लिखते तो करियर नू परस्यू करते सो इस करके भी ये जिहड़े सोशल जो पेरेंट्स रूल है वो चेंज हो रहा है सो ये मैं दो रीजनस नू एक्सप्लेन किया है तो आई थिंक जस्टिफाई किया मैं इनू एक्सप्लेनेशन दे विच सो इन माई व्यू सो हुण मैं दसना है पॉजिटिव है कि नैगेटिव ट्रेंड है ये जिहड़ा चेंज सिनेरियो है ऊपर दसिया गया ये अनडाउटेबली कोई शक नहीं है एक प्रोग्रेस है इनू प्रोग्रेस वांगू देखा जाना चाहिए
ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਮਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਦਰ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਚਾਈਲਡ ਗੈਟਸ ਐਨ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਾਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਫਾਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਮੇਲ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਪੀਪਲਸ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਮੀਟ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰੈਂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੀਨਸ ਬੈਟਰ ਅਨਕਾਮਨ ਵਰਡਸ, ਬੈਟਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਟੇਕ ਔਨ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੋਰ ਵੂਮਨ ਦੈਨ ਐਵਰ, ਅਗੇਨ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ, ਇਹ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੋਰ ਵੂਮਨ ਦੈਨ ਐਵਰ ਬੈਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੋਰਮਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਅਗੇਨ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੰਪੈਲਡ, ਇਹ ਕੱਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲੀ 6.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 7+ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟੂ ਅਡੈਪਟ, ever escalating costs depending on mutual understanding based on contributed to empower women accustomed to, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੈ equal rights movement, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਂਜਡ ਸਿਨੈਰੀਓ undoubtedly seen as progress, so equal opportunities, not pressured to sacrifice an appropriate environment, bread earner, psychological development, social acceptance, absolutely desirable and progressive. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ words ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ, coherence and cohesion means linking and coherence means paragraphing. so it's paragraphing ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਥਾਟਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ,
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਮੀਨਸ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਨੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਲ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਤੇ ਐਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੈਨ ਨਾਓ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹਾਊ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੈਨ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਫਾਦਰ ਜੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਜੋ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ।